الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد فإننا سنبدأ اليوم في قصة العذراء وابنها عليهما السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يأمر الله سبحانه وتعالى ويوجه نبيه الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقص على قومه قصة مريم العذراء عليها السلام ليعتبروا ويتفهموا قدرة الله وحكمته. አላህ ስብሓናሁ ወተዓላ ለነቢዩ የቀዳሚ ነቢያትና የቤተሰቦቻቸውን ታሪክ በተደጋጋሚ እንደሚያወሳላቸው ሁሉ ዛሬ ስለ መርየም አልዓዝራ እና ስለ ልጇ እንዲያወሱና እንዲቀስሱ አዘዛቸው። ለምን? በዚህ ዙሪያ ብዙ ትምህርት አዘል የሆነ ነገር ስላለ ማለት ነው። ወذكر يا محمد في الكتاب في القرآن الكريم مريم العذراء مريم بنت عمران ትባላለች። እሷን ቂሷ አውሳ ይላል። إذ انتبذت من أهلها ከቤተሰቦቿ ተነጥላ መካነን ሸርቅያ ተበይተ المقدس በምስራቃዊው ክፍል መጠለያ በያዘች ጊዜ የነበረውን ሁኔታ አውሳላቸው ይላል። እንግዲህ ካሁን ቀደም ባለ ዕምራን ላይ እንዳለፈው የብርቅ ልጅ ናት መርየም፣ የመካን ልጅ። እናቷ አትወልድም ነበር እና ሐና ቢንቱ ፋቁር ትባል ነበር። አባቷ ዕምራን ይባላል። ያው ሱረቱ አሊ ዕምራን በእነሱ ቤተሰብ ስም ነው የተጠራው። ማለት የነሱ ቂሷ ጎልቶ ስለመጣ እና ያቺ የሷ የመርየም እናት በጣም ሷሊሃ ነበረች። አባቷም እንደዚሁ ደግ ሰው ሷሊህ አቢር ነበረ። የቤተል መቅዲስ አስተዳደርም ነበረ። በዛ ሁኔታ ላይ ያሉ ልጅ አይወለድላቸውም። እድሜ ልካቸውን ሁልጊዜ ልጅ አይናችንን በአይናችን መቼ ነው የምናየው እያሉ ሁለቱም ሷሊሆች ይጸልዩ ነበር። በመጨረሻ አካባቢ መርየም ተረገዘች። አሁን መርየም በምትረገዝበት ጊዜ አባትየው ገና ሳትወለድለት ሞተ። እናቲቱ አርግዛ ልጇን ይሄ ልጅ ተወልዶ እውነት እንደ ሰው እኔ የልጅ እናት ተብዬ አይሆን እያለች በስጋትና በተስፋ ስትጠብቅ ከቆየ በኋላ ተወለደችላት ማለት ነው። እና ነዝር አድርጋ ነበረ። እኒ ነዘርቱ ማ ፊ በጥኒ ሙሐረረን ፈተቀበል ሚኒ በሚለው አያት እንደተጠቀሰው እኔ ልጅ የፈለግኩት እንደሌላ ሰው ላዝልና ዘዝ ወይም ጧሪ እንዲሆነ ሳይሆን እንዳው ዘር የላትም ቆራጣ እንዳልባል ዘር አላት እንዲባል ብቻ ነው። ከሰጠኸኝ የሰጠኸኝ ልጅ ለራሴ ምንም አይነት አገልግሎት እንዲሰጠኝ አልፈልግም፣ ላንተ ቤት አገልጋይ አደርጋለሁ ብላ ተነዝራ ነበረ ማለት ለቤተል መቅዲስ። እንደተወለደች ግን እሷ የጠበቀችው ወንድ ልጅ እንዲወለድላት ነበረ። ሴት ሁና በምትወለድበት ጊዜ ደነገጠችና ነዝሯ ጋር ስለማይሄድ ረቢ እኒ ወضعتها انثى አለች። ሴት አድርጌ ወለድኳት፣ እኔ እኮ ወንድ ልጅ ነበር የተመኘሁት ብላ ቅሬታዋን ገለጠች። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሆንም ችግር የለም እና ተስሙ ምን አለሽ፣ እኔ የሰጠሁሽ ሴት ከብዙ ወንዶች የበለጠ ልትሆን ትችላለች አለ። ከዛ በኋላ በነዝሩ መሰረት ነብዩላህ ዘከርያ በወቅቱ ነበሩ፣ ቤተሰብ ናቸው። የእናቲቱን እህት ነበር ዘክያ የሚያገቡት ማለት ነው፣ አክስት ነበረ ለመርየም። ስለዚህ ወስዳ ይህች ልጅ በነዝር ነውና የተወለደችው፣ እኔ ያው ወንድም ሆነ ሴት ለቤተል መቅዲስ አገልጋይ አደርጋለሁ ብዬ ስለወለድኳት ሃቱ ነዚረተኩም የነዝር ልጃችሁ ናት እና እንቱ ተረከቡኝ ብላ ወስዳ ሰጠች ማለት ነው። ያነ በደስታ ተቀበሉ የመስጂዱ ሰራተኞች። ዋናው ኢዳራው በነብዩላህ ዘከርያ ናቸው። እሳቸውም በደስታ ተቀበሉ። አባቷ ወዳጃቸውም ቤተሰብም ስለነበሩ ማለት ነው። ያነ እንደውም ከመደሰትና ከመሻማታቸው የተነሳ እኔ ያሳድግ
ተወዳደሩ ተፎካከሩ በመጨረሻ እስከ መጣላት ሊደርሱ ምንም አልቀራቸው እጣ ተጣጥለን እጣ ለሰጠው ይሁን ተባለና እጣ ሲጣጣሉ ለዘከርያ ደረሰቻቸው አላህ መረጠላት ጥሩ አሳዳጊ ማለት ነው እና ዘከርያ ነብይ ናቸው እንደገና አክስቷ የሳቸው ባለቤት ናት ማለት ነው በዛ መልክ ተረከበው ወስደው በይተል መቅዲስ ውስጥ ልዩ ቦታ አዘጋጅተው እዛ አስቀመጧት ገና በለጋ እድሜ ያለች እንግዲህ እሳቸው ናቸው በእንክብካቤ ተርቢያ እስላሚያ ያደረጉላት ማለት ነው በዛ መልክ እንግዲህ እያሳደጓት ማንም ሰው እዛ ዝር የሚል የለም ሲወጡ ቁልፍ ቆልፈው ነው የሚወጡት ሲመለሱም የሚያስፈልጋትን ነገር ገዛዝተው አዘጋጅተው ይዘው ይመጣሉ ሲገቡ ግን እሷ ዘንዳ እሳቸው ካመጡላት የበለጠ የምግብ አይነት ተከማችቶ ያገኛሉ በሩ አልተከፈተም እንዴት ነው በሚሏት ጊዜ ይሄማ ከጌታ የሚላክልኝ ሀዲያ ነው አለቻቸው በዛ ተገረሙ ገና ህፃን ልጅ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ በገለልተኛ ቦታ በጓዳ ተዘግቶባት እያለ ስንቋን እሱ ያመጣላት እንደነበረ ማለት ነው ከዛ እሳቸውም እንደዚሁ የመካን በተሰብ ነበሩ ልጅ አልተወለደላቸውም ነበር ይቺ ልጅ በዚህ ሁኔታ በሚያው ጊዜ የእሳቸው ሞራል እንደገና ከፋለና እኔም እኮ እንደዚህ የተባረከ ልጅ ሊሰጠኝ ይችላል ለምን ሰንፋለሁ ብለው እንደገና በትጋት ዱዓ ማድረግ ጀመሩ ያው እሳቸውም ተሳካና ያህያ ተወለዱላቸው ያው ባለፈው ተመልክተናል ማለት ነው አሁን በዚህ መልክ አደገችና ከፍ ስትል ወጣት በመተሆነበት ጊዜ እንግዲህ በህፃንነቷ ከሌሎቹ ሰራተኞች ጋራ እየተላላከች ትኖር ነበር ደህና ልጅ ስለነበረች አሁን ግን እያደገች ስትመጣ እቺ የደረሰች ልጅ ሌሎች ጎረምሶች ወሰራተኞች ጋራ መሄዱ ከበዳትና የኔ የሥራ ድርሻ ባንዲ በኩል ከልሉልኝና በዛ በኩል እኔ ከናንተ መቀላቀል አልፈልግም በማለት ጠየቀችና እዛ ቦታ ተሰጣት የብቻዋ ማለት ነው እና ዙሪያውን በአካባቢ ያለውን በሙሉ ከለለችና ከዚህ ወዳ ማንም እንዳይመጣ ብላ የራሷን ስራ መስራት ጀመረ ኢባዳዋን ያደረገች ከዛ ጀምሮ ያለውን ነው አሁን ባጭሩ የሚጠቅስልን ማለት ነው ወዝኩር ፊል ኪታቢ መርየም እና በዚህ በኪታቡ ውስጥ መርየምን አውሳ ኢዲን ተበደት ማለት ተብታዓደት ማለት ነው ሚን አህሊያ ከበተሰቦቿና ከስራ ጓደኞቿ ተነጥላ በአንድ በኩል በምስራቃዊ ክፍል የግል ስራዋን በመቀጠለች ጊዜ አላህን ከመፍራቷና ተቅያ ተመሆኗ የተነሳ ከማንም አጅነቢ ጋር ላለመቀላቀል ተቆጥባ በምስራቁ በኩል የራሷ ኑሮ መኖር ጀመረ ይችላል ፈተኸደት ሚን ዱኒሂም ከበተሰቦቿና ከወገኖቿ ሒጃበን መጠለያ መጋረጃ ያዘች ማንም ሰው እንዲያያት በሷ አካባቢ ዝር እንዳይል አደረገኝ ማለት ነው በዛ ሁኔታ ላይ ያለች ፈአርሰልና ኢለይሃ ሩሃና መንፈሳችንን ወደሷ ላክንላት ይላል ሩህ ማለት ቁል ነዘረሁ ሩሁል ቁዱስ እንዳለው በሌላው ቦታ የጅብሪል ለቀብ ነው ጅብሪል አርሩሁል አሚን ይባላል ለምን እሱ የወህይ ባላባት ስለሆነ ማንኛውንም ነብይ ሲልክ አላህ እሱን ነው ለወህይ ተወካይ አድርጎ የሚመድበው ማለት ነው እና እሱ የሚያወጣው ወህይ የሚያመጣው ራእይ ለሰው ልጆች ሁሉ የተውሂድ መንፈስ ስለሚሰጥ እና ሩህ ተብሎ ተጠራ ራሱ ማለት ነው ይሄንን ልዩ ልኡካችንን ጅብሪሉል አሚንን ወደሷ ላክንላትና ፈተመሰለ ለሃ በሸረን ሰውያ ባለችበት ቦታ ማንም በሌለበት ቦታ ድንገት ዘዋለና ፊት ለፊቷ ቆመ ማለት ነው በጣም መልኩ የተዋበና የተሳካ አፍለኛ ጎረምሳ መስሎ ማለት ነው ያኔ ምን አይነት ዱርዬ መጣብኝ ብላ በድንጋጤ በመነሳት ልታወግዘው ነው ማለት ነው ሌሎች አውቀውላት ዛካዊ ማንም ሰው ዝር እንዳይል ተብሎ ማንም አይሄድም አሁን ይሄ ግን ከየት እንደመጣ ያልታወቀ ልዩ ወጣትና ጎረምሳ ሰው ድንገት ፊቷ ድቅና ለመጥቶ ማለት ነው ያኔ በደመነፍስ ተነስታ በድንጋጤ قالت اني اعوذ بالرحمن منك አለችው እኔ በጌታዬ ካንተ ተንኮል እጠበቃለሁኝ አንተ ሰው የዝምን አመጣህ ማንም ሰው እኮ እዚህ እንዲመጣ አይፈቀድም ማን እንኩን ተተቅያ ወነት አላህን የምትፈራ ሙእሚን ከሆንክ እንደዚህ ቦታ መምጣት አይፈቀድልህምና ዘወር በልልኝ ከዚህ በማለት አወገዘችው ማለት ነው ያኔ የመጣው መልእክተኛ እሱም የራሱ ኃላፊነት ስለነበረበት በውግዘቱ ተደናግጦ የሚመለስ አይደለም ማለት ነው እና ውይይቱን ጀመረ قال انما انا رسول ربك አላት አንቺ ያው መስጋት በመስጋት ሁነታለሽ
ይገባኛል ያንቺ ችግር አለ። ግን እኔ ደግሞ የመጣሁበት ተልኮ ግዴታ አለብኝና የጌታሽ መልእክተኛ ነኝ። ጌታሽ ሂድና አናግራት ብሎ ልኮኛል። ተልኮዬን ሳላደርስ መመለስ አይደለሁም አለ። ለምንድነው የተላከው ካልሽኝ ሊአሃበለኪ ጉላመን ዘክያ ጉላመን ጣሂረን ነዚፈን ዛሂሪ ወልባጢን ንጹህ የሆነ ቅዱስ የሆነ ልጅ እንዲስጣት ሂድ ብሎኛልና ለዛ ነው የመጣሁት በሚል አናገራት ማለት ነው። ያኔ ድንጋጤዋ በጣም ተባባሰ። አንድ ጎረምሳማ ልጅ ልሰጥሽ መጣሁኝ ካለ ምን ቀረው በቃ ሊደፍረኝ ያለችና በጣም ተደናገጠች ተርበተበተች እና እየተማጸነኝ በአላህ ይጃለሁ አላህን ፍራ ዞር በል ብትልም ነገርኩሽ እኮ እኔ መልእክተኛ ነኝ ሌላ ምንም የሚያሰጋሽ ነገር የለም መልእክቴን ለማድረስ ብቻ ነው እያለሱ እንዳውም የበለጠ እየተጠጋ መጣ ወደሱ ማለት ነው። እሷ ለመከላከል ራሷን እያዘጋጀች እሱም ደግሞ መልእክቱን ለማድረስ እየቀረበና እየተጠጋ ሲመጣ ፊት ለፊት ቃለ ምልልሱ ተጧጧፈ ማለት ነው። በዛ በተጧጧፈ ስሜት ያው በቃሏ በስሜቷ ብታወግዘውም ወጣት ናትና እሱም በጣም መልከኛና ወጣት ስለሆነ በሌላ በኩል ያው ጦቢዒ የሰው ልጅ ስሜቱ መነከቱ አይቀርም ማለት ነው። ተሰማት እንግዲህ ወንድ ትንፋሽ በሚተነፍሳትና በሚያነጋግራት ጊዜ ስሜቷ ተነካና በዛ ሁኔታ ላይ ያለች የሱ ትንፋሽ በቀጥታ በዚህ በዲርዒዋ ቀዳዳ ወገባና ወደ ማህፀን ተላለፈ በቅጽበት ማለት ነው በእጁ ሳይነካት። በዛ መልክ ነው ዒሳን አላህ ቢቁድረቲሂ ሊጸንሰው የቻለው በድንግሏ ማህፀን ነው የሚለው። እና ኢነማ አነ ረሱሉ ረቢኪ ሊአሃበለኪ ጉላመን ዘክያ የጌታሽ መልእክተኛ ነኝ ልኡክ ነኝ እና ሂደህ ለመርየም እንዲህ አይነት ልጅ ሊፈጠር ተፈልጓልና አነጋግራት። አንተ ስታነጋግራት ያንተ እስትንፋስ ልክ እንደ ወንድ ዘር ሆኖ ወደ እሷ በአየር ላይ እንዲተላለፍ አደርጋለሁ ብሎ ነው የላከው ማለት ነው። ልብ በሉ እንግዲህ ሌላዎቹ እንደሚሉት ነክቷት ወይም ሌላ ነገር ሳይሆን እንዳለች በንግግር ብቻ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ወከሊመቱሁ አልቃሃ ይላል ለዚህ ብሎ ከሊመቱሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን በላት ይሄን ስታናግራት በቀጥታ በቃላቱና በትንፋሹ አማካይነት እኔም ሰራውን ሰራለሁ ነው ያለው። እና ጅብሪል የሚናገረው የጌታን ቃል ነው። የጌታን ቃል በሷ አንደበት አድርጎለታል ማለት ነው። የሷ አንደበት ሲናገር የጌታ መልእክት ተዝሽ ልጅ ወንድ ልጅ ይፈጠር የሚለው ቃል ስለተላለፈ በቀጥታ ጸነሰች ማለት ነው። ያኔ ወንድ ልጅ ወጣት ሰጥሻለሁ በሚላት ጊዜ ቃለት አና የኩኑ ሊ ጉላም አለች። አንተ የምትለው ልጅ ለኔ እንዴት ይገባኛል? ምንድነው የምትለው ያለው? እኔ አልገባኝም እኮ የምትለው ነገር አለችው። እኔ ሴት እንደመሆኔ ተቃራኒ ጾታ ሳይገናኝ ሰው እንዴት ይወልዳል ተብሎ ይነገራል? የማይመስል ነገር ታወራለህ። ልጅ እኮ የሚኖረው አንድ ሰው በስርዓቱ ተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ሲፈጽም ነው። እኔ ደግሞ ከዛ የራእኩኝ ነኝ። ወለም የምሰስኒ በሸሩን ቢኒካህ በጋብቻ ማንም ሰው አልነካኝም፣ የትዳር ሰው አይደለሁም። ወለም አኩ በግያ ወይም ደግሞ እንደ ሌሎቹ መሸርሙጦች ልቅ አይደለሁም፣ ከመንገድ የማመጣ ሰው አይደለሁም። ሁለቱ ነው እንግዲህ ሰዎች የሚጸንሱት ወይ በህጋዊ መንገድ ወይ በህገ ወጥ መንገድ ከሌላ ጾታ ተገናኝቶ ነው። እኔ ደግሞ ከሁሉም የራኩኝ እስከሆንኩኝ ድረስ እንዴት ልጅ ይሰጥሻለሁ ትለኛለህ በማለት ተከራከረዋለች ማለት ነው። ያኔ እሱ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈለገም። በጥቅሉ ብቻ ምን አለ? ቃለ ከዛሊክ ቃለ ረቡኪ እኔ እኮ አይደለሁም መልእክተኛ ነኝ እያልኩሽ ነው ያለሁት። ጌታሽ እንደዚህ ብሏል። አሁን እንዳንቺና እንደኔ አስተሳሰብ ቢሆን ኑሮ ልክ ነው እንደምትዩ ነበረ። ግን ከጌታ የመጣ ልዩ ትእዛዝ አለ። ጌታሽ እንደዚህ ብሏል፣ እኔ ምን አገባኝ? ብቻ እንደዚህ ብለህ ተናገርና መልእክቱን አዘዝተህ ብያለሁኝ። ከዛ በኋላ የሚሰራውን እሱ ነው የሚያውቀው። አና የኩኑ ለሚለው እኔ መልስ የለኝም ማለት ከይፈ የኩኑ ሊጉላሙን ማለት ነው። ለኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል ትያለሽ? ይኖርሻል ብሏል ጌታ። በቃ ጌታውን ካለ ምንድነው ችግሩ? ጌታውን ብሏልና ይሄንን አረጋግጥልሻለሁኝ ይላታል ማለት ነው። ቃለ ረቡኪ ሁወ ዐለየ ሀይን በሰዎች ዘንዳ ይሄ ነገር ያልተለመደ ያልታወቀ ነገር ስለሆነ አዳጋች መስሎ ቢታይም
ጌታሽ ደግሞ በእኔ ዘንድ ይሄን ማድረግ ቀላል ነው ብሏል። የሲር ማለት ነው ሀይን ማለት ጌታ የሚከብደው ነገር የለም። ያው ታውን ቀደምስ አንድ እናት አባት የሌለው ሰው ፈጥሮ የለም እንዴ? ኢነ መተለ ኢሳ እንደላህ ከመተለ አደም እንዳለው አደምን አባትም እናትም ሳይኖረው ከአፈር ከጭቃ ነው የፈጠረው እና በዛ መልክዩ እኛ በተለመደው በባህላዊ አካሃድ እናት አባት ሳይኖር ልጅ አይኖርም የሚለው እንደተጠበቀ ይሁንና አላህ ሲፈልግ ግን እኮ እናትም አባትም ሳይኖረው ፈጥሯል። አሁን ደግሞ እናት ኑሮት አባት ብቻ የጎደለው ቢፈጥር ምን ያስገርማል አላት ማለት ነው። ይሄ የአላህ ውሳኔ ነው። ሰበቦች እንግዲህ ሰበብ ሆነው የሚያገለግሉት ጌታ ሰበብ ሆኑ እስካላቸው ድረስ ነው። ጌታ ግን ሰበቦችን ይጥላቸዋል አንዳንድ ጊዜ። እነዛ የተለመዱ ሰበቦች ይቀሩና በቀጥታ ሁን የሚለው ነገር አለ። ያኔ በፍጡር ደረጃ ከሆነ ከተለመደ ውጭ ነው፣ ይሄ እንዴት ይሆናል ይባላል። በጌታ ደረጃ ግን ሰበቡም ሙሰበቡም እሱ ነውና ባለቤቱ ሁን ያለው መሆን አለበት። ስለዚህ ጌታሽ ይህ ነገር በእኔ ላይ ቀላል ነው ብሏል በማለት አረጋገጠላት ማለት ነው። ይህን ለማድረግ የፈለገበትን ምክንያት መንስኤውንም ጭምር ጠቀሰ። ወሊነጃለሁ አየተን ሊናስ እኛ ይህንን ልጅሽን ያላባት እንደዚህ የምንፈጥረው ታሁን በኋላ ለሚመጡት የሰው ልጆች አያ እንዲሆን ነው። አያ ማለት አላመተ ቁድረቲላሂ ወሕክመቲህ የአላህ ኃይልና ጥበብ የተሟላ መሆኑን ማረጋገጫ ልናደርገው ነው። ወራህመተ ሚና ከኛ የሆነን ደግሞ ጸጋ ላንቺ ልንቸርሽ ነው። አንቺንም የታሪክ ባለቤት ልናደርግሽ ማንም ሴት አግኝቶት የማያውቀውን ክብር ላንቺ በመስጠት ትልቅ ልዩ ጸጋ ልንቸርሽ ነው። እንደገና ደግሞ የአላህን ቁድራ የተሟላ መሆኑን ለማሳየትም እንዲያገለግል ተፈልጎ ነው አላት። ወካና አምረን መቅድያ እና ይሄ ነገር በእኛ ዘንዳ የተወሰነ ውሳኔ የበላው ጉዳይ ነው። የሚያከራክር የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገና መጀመሪያውኑ እንደዛ አርገ ፈጥረዋለሁ ብሎ በለውሐል ማህፉዝ የዘገበውና የወሰነው ነገር ስለሆነ አትጨቃጨቂ ነገሩ ተፈጻሚ ነው በማለት አረጋገጠላት። በዚሁ እንግዲህ በቃለ ምልልሱ ሂደት ላይ እያሉ እሷም ያው በመከላከል እሱም ለማሳመን በመጣጣር ሲነታረኩ ያው የትንፋሻቸው እየተለዋወጠ ነው ፊት ለፊት ናቸውና ማለት ነው። ያ ትንፋሹ በቀጥታ ወደሷ አልፎ በመግባት ጽንስ ሆኖ ወዳውኑ ሊፈጠር ነው ማለት ነው። ፈሐመለቱ ከዛ ቀጥሎ ወዳውኑ የእርግዝና ስሜት ተሰማት ማለት ነው። አረገዘችው ህፃኑ። ፈንተበደት ቢሂ መካነን ቀስያ ያነ ይሄ እንግዲህ በጣም ለሰሚው ግራ የሆነ ክስተት ስለሆነ ነገሩ አስጨነቃትና እንደዚህ ሆነች ተብሎ ሊወራ ነው ወይ? በቃ እዚህ እንደው ይሄን ጉድ ሰው ተሚያይብኝ ወይም እግሬ ወደ ፈታው ይሂድ ወደ በረሃ ሄጄ አውሬ ቢበላኝ ይሻለኛል ብላ በፊቷ ወዳገኘችው ዝምላ ጉዞ ቀጠለች። ምድር በዳ ዝምልትገባ ማለት ነው በድንጋጤ እና ፈሐመለቱ ልጁን አረገዘችውና ጸነሰችና ፈንተበደት ቢያን ጽንሱን እንደያዘች መካነን ቀስያ ከበይተል መቅዲስ በጣም የራቀ ወደ ሆነ ክልል ሄደች። ከይታ ለመሰወር ከአካባቢው ሰው እንዲሆነች ተብሎ ተሚወራ ጠፋች እኮ ያች ልጅ ተብሎ በቃ ብቀር አውሬ ቢበላኝ ይሻለኛል በማለት ከአካባቢው ርቃ ሄደች ነው የሚለው። እና ከዛ ተነስታ ተበይተል መቅዲስ በይተል ለህም ወደምትባለ መንደር ነው የሄደው። ዛሬ ከተማ ሆናለች። በዛ ጊዜ ተራ መንደር ነበረች። ያቺ መንደሯ እንግዲህ አልፎ አልፎ አንድ ሁለት ሶስት ቤት ያለባት ናት። ጫካ ደን ነው አካባቢው። እዛ ደን ሄጄ እንግዲህ አላህ የፈረደውን ያድርግ አውሬ ቢበላኝ ይሻለኛል፣ ካሁን በኋላ የሰው አይን ማየትም አልፈልግም፣ ሰው እንዲያየኝም አልፈልግም ብላ ወደዛ ተጋዘች። እና 8 ማይል ያህል ነበር ርቀቱ ተበይተል መቅዲስ በይተል ለህም ድረስ ማለት ነው። እዛ በምትሄድ ጊዜ ቤተሰብ ልጅቱ ጠፋች ሲባል ያው ተደናግጦ ፍለጋ ተያያዘ በአካባቢው ማለት ነው። በቡድን ሆነው በየአካባቢው ተሰራጩ። እየጠየቁ ሲሄዱ እዛ በይተል ለህም አካባቢ ላይ ሲደርሱ አንድ ከብትረኛ አገኙ። በውረኔ ከብቶቹን እዛ እያገደ ሲያገኙት እባክህ እንደው በዚህ ሰሞኑን የሆነች ወጣት ልጅ አላየህም ወይ ይሉታል። አይ አላየሁም አለ። ግን አንድ ነገር ብቻ አጋጥሞኛል ሰሞኑን አለ። ምንድነው እሱ? በሌሊት
ከብቶች እንደመበርገጋሉ አለ ደነገጡና ግር ብለው ተነሱ ከዛ ፊታቸውን ወደ አንድ አቅጣጫ አነጣጥረው ይመለከታሉ አቀፍረው እኔም አይኔን ወደዛ ስልክ የሆነ መብራት እንደ ባውዛ የሚበራ ነገር አየሁኝ ደኑ ውስጥ አለ እና ምን ጉር ነው ብዬ ያው ከብቶችም አንዳፍታ አቀፍረው ታዩ በኋላ እንደገና መጨረሻ ላይ እንደዚህ ወደ መሬት እጅ ነሱ እና ግራ ገብቶኝ ይሄ ነገር ምንድነው እያልኩ ነበር አለ ያኔ አዋቂ ሰዎች ስለነበሩ ይሄ ነገር ጠቋሚ ምልክት ነው ማለት ነው እስቲ ወደዛ ከብቶቹ ወደ ዞሩበት አቅጣጫ እንሄድ ብለው ወደዛ ሲሄዱ ወደ ደኑ ሲገቡ እዛ አገኙት ማለት ነው እና ልክ ኢሳ ሲወለዱ ነው ያ መብራት የበራው ማለት ነው እና በዛ ሁኔታ እሷ ደግሞ ሰው መምጣቱን ስትሰማ ያው ከሰው ሸሽታ ተደብቃ ስለሆነ የትልግባ ብላ ትጨነገባ እና እንደው በደመ ነፍስ ሳታቀው ብድግ ብላ እንግዲህ ያው ማግኘታቸው አልቀሩም ሂጀ ልቀበላቸው ብላ ተነስታ ወደ እነሱ መድር ማለት ስትጀምር ፍርሃትና ድንጋጤው አልቻለችውም ወደቀችና እንደገና ቁጭ ብላ ልጇን ዘቅፋ አድርጋ ጡቱን ሰጠችውና ቁጭ ብላ ያጠባች ጠበቀቻቸው መጡና ሲያው ማመን አቃታቸው እቺ ጉደኛ ለካ ዲቃላው ወልዳ ነው እንደዚህ እኛን ምንከራተተው እያሉ ይጮህባት ጀመር ማለት ነው በዛ መልክ እንግዲህ ያው ማንም የማይችለው አደገኛ ሁኔታ ላይ ልትጋፈጥ ነው የሚቀጥለውን በቀጣው እንመለስበታለን ወሰለላሁ ዐለ ወሰለም ዐለ ነብዩ